तेबे आम गहन बर्तमान अच्छा विशिष्ट ज्योतिर्विद मालिका गवेषक ये हाजीपुर बासिंदार लोकल सब प्रिय बादल नना को अनुरोध करुच्ची से आपण मान किसी उद्बोधन देवे आपण मान जदि किसी प्रश्न भी रही आप पचारि पारे नना को मैं अनुरोध करुच्ची बादल नना को। जय महाप्रभु सत्यनारायण स्वामी जहा इच्छा थी ताही पूर्ण। आज आपण मान तो देखुंट जानुंट सब कथा शुणुंट ओडिशार सुनामधन्य मान्यगण्य व्यक्ति मान समस्ते अच्छी ये अकिंचन अधम मूर्ख आपण मान पाखे कौन कह से कथा चिंता करने समय टी प्रथम टी प्रभुंर टी नाम नवा टी प्रभुंर नाम टी समस्त नवा तापर आम आमर जी कथा पारिबा से कथा उपरको आपण मान पाखरे किछिटा आलोचना करिवा। सर्वप्रथम टी नाम टी हो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो टीके आज्ञा समस्त टीके ऊपर टीके हाथ टेकी दिंतु हाथ न टेकिले कौन प्रभु रक्षा कर द्रौपदी पूरा हाथ टेकबार द्रौपदी की रक्षा कले तेणु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते जगन्नाथाय ओम नमो भगवते जगन्नाथाय ओम नमो जग भगवते पंचसखाय ओम नमो भगवते पंचसखाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री जगन्नाथ प्रीत्यर्थे बोल आनंद कबा। कहीं दुखर कथा मु आज्ञा गोटे बेले सब बेले निराट सत्य कथा को परिप्रकाश करे कहीं ना आज एड़े बड़ सभा एत लोक सब अच्छा समस्त पार्टी टी आज्ञा हरिबोल एपटे शुणिले ना कि एपटे हुड़ाहुड़ी शुणिले आज्ञा ये संसार रे समस्ते हरिबोल पकाती हेले जड़े हरिबोल पकाए ना आपण मान भितर प्रश्नवाचक आसीपार किए आज्ञा हरिबोल पकाए ना समस्ते आज्ञा हरिबोल पकाते जड़े आज्ञा किए हरिबोल पकाए ना से लोकटे आज्ञा मझे शोई थाए ताको आगे किसी लोक कांधे था पछरे मझे कांधे था
आगे किसी लोक चली था पछरे किसी लोक चली था समस्ते कहते बोल हरि बोल हरि बोल हरि आज्ञा क्या कहती ना जी शोई थाए सी हूँ शव जी आज्ञा धरिकी चली था आगे एवं पछरे सी हूँ जीव ये जीव माने समस्ते कहती रे भाई तो देहरे जब किसी जीव अच्छी तेरे हरि नाम टे कह हरि नाम टे कह हरि नाम टे कह तेणु आगे जब आगे आम हरि नाम न कहवा तेणु आगे आम कौन हवा आगे आम कौन हवा नहीं से शव हो आउ थे से जगन्नाथ प्रीत्यर्थ बोल आनंद कवा तेणु ये तो महान सभा जो जगारे आज यदि ओडिशा को मालिका जगत को प्रथम पर्यायर कहीं आनी था 1978 मसीह मोर जन से बड़ भाई सहजरे से जड़े बाबा सी हूँ किए सीना प्रेम सागर बाबा अरिजित दास महाराज जहाँ पाखरे पोथी एवं पांडुलिपि आपण माने देखिबे हजार हजार संख्यार थुआ होइछि आउ किछि पोथी केवल मोर से भाईंकर दयारु मध्य किछि पोथी मध्य ये मूर्खटा को मध्य प्राप्त होइछि तेणु जेतिकी कथा कहवा सिद्धांत कथा समस्ते कहले मीन सनी आउ जने आमर ओडिशार अद्वितीय गवेषक सी हूँ सारे पुलिनी सार जे कि आपण मानकर पुलिनी पंडा महोदय आउ जड़े हूँ किए से ना आमर गुरुक्षेत्र सबु आज्ञा क्षेत्र श्रीक्षेत्र आपणकर जगन्नाथ धाम आपणकर शंख क्षेत्र चक्र क्षेत्र गदा क्षेत्र पद्म क्षेत्र ये 4टी क्षेत्र पर 5टी क्षेत्र आपणकर जो गुरु क्षेत्र जे कि कालिया बोदा ये गुरु क्षेत्र जी होउचंती मुख्य सी होउचंती मोर श्रद्धेय एवं बड़ भाई बोलते मुझे डाके बाबा केतବେଳେ डाकी नाही सी होउचंती टिकी बाबा आउ ये सभारे जेते आउ पुणी मोर अछंती नाली बाबा सी तो सब बेले नाली आ तेणु तांको पाखरे ये अकिंचन अधम मूर्ख जोड़ हस्तरे निवेदन करुच्ची कहीं आपण पाखरे बसबार से योग्य मोर नाही मोठू मूर्ख ये संसार कहीं ना आपण मैंने शुणी सदा सर्वदा मुझे सब बेले गोटे कथा कहे मो ठार मूर्ख ये संसार कहीं ना जहाँ आपण मान दया आपण मैंने जो सम्मुखें मोर अच्छा आपण मैंने समस्ते होती ज्ञानी समस्ते विवेकी समस्ते पंडित आउ समस्ते जो माने ही प्रभुर कथा को निहंती से माने होचंती गोटे गोटे भक्त ताको पाद तलको मोर अनंत कोटि प्रणाम बोल आनंद कवा तेणु आमे भक्त क्या आज्ञा भक्त आमे कहवा दीनकृष्ण दास आपणकर काव्यटी हूँ रसकल्लोल काव्य तादेह से लिखिले कहले कृष्ण नाम श्रवण रे लोम पुलकी उठिब कृष्ण नाम श्रवण रे नयन अश्रु गड़ुथिब कृष्ण नाम श्रवण रे चेतना पोषई एते लक्षण मान थिले आंकु भक्त बोली कही जदि कई जड़े कृष्ण कृष्ण कहला सेते बेले कृष्ण नाम श्रवण रे नयन अश्रु गड़िब कृष्ण नाम श्रवण रे चेतना आसीब भय गोटे सृष्टि हम जानिब एते गुड़े लक्षण थे आकु आम भक्त कहवा आज्ञा क्या दिए लक्षण अब आजिकल देखा जाउची तेणु आकु देखापी आकु जानापी से प्रभु शरणापन्न हुआ बोल आनंद कवा तेणु आज्ञा आम आज्ञा समस्ते कहूचे अनेक गुड़िए चैनल मध्यम शुणुचे काली मध्य गोटे चैनल में मुझे देखुली जड़े ओडिशार अद्वितीय प्रवक्ता से कहते 29 दिन अपेक्षा कर आगुरी बहुत गुड़िए प्रवक्ता भाई मान मोर कथाकार भाई मान कहते 2024 डिसेम्बर मास 29 तारीख को आप अपेक्षा करूँ थरे आपण शुणी पेपर में देता टीवी में देखते आपणकर अनेक गुड़िए
ପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଛପା ହେଲା 2012 ମସିହା। ଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ସୃଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ପହଲି ବାବା ଉପରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ତଳେ ବସିବା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଅଧମ ମୂର୍ଖ। ତେଣୁ ମୁଁ ସଦାସର୍ବଦା କହେ, ଯେଉଁ ଆମେମାନେ ସବୁ ହେଉଛୁ କ'ଣ କେବଳ କଥା କୁହାଳିଆ, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମେମାନେ ଆଜ୍ଞା କେହି ଆଜ୍ଞା ପାଠ ପଢ଼ୁନେ, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଉପାଧି ଡେଉଁଛେ। ଉପାଧି କ'ଣ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଡେଉଁନେ କି ଆମେ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ସାରେ ଭୁଲ କଥା କି? ଯେଉଁଟା ଭୁଲ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଶ୍ରେଣୀ ଡେଇଁଲେ? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ, ଏମିତି ଆପଣ ଯାଇ ଯାଇ ଆଏ ବିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଯାକ ଶ୍ରେଣୀ ଡେଇଁଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଠ, ସାର୍ କହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମର ନାୟକ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ଅରିକିତ ବାବା ମଧ୍ୟ କହିବେ, ପାଠ ପା ହେଉଛି ପାଦ, ଠ ହେଉଛି ଠୁଳ ଶୂନ୍ୟ ମସ୍ତକ। ଇଏ ପାଦ ଠାରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ ଶିଖିଲେ ବା ଜାଣିଲେ, ସାରେ ଇଏ ହେଉଛି ପାଠ। ଇଏ ହେଉଛି ପାଠ। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ଜଣେ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ମହନ୍ତ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାରାଜ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଠ, ଓଡ଼ିଆ ପାଠକୁ ଆମେ 49ଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରକୁ 49ଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ, 26ଟା ଅକ୍ଷର ଆମେ ଧଇଲେ। ସାରେ ମୁଁ ମାଳିକା କଥା କହୁନି, ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଧଇଲେ କ'ଣ ନା ଓଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଇଂଲିଶ ଆମେ ଧଇଲେ କ'ଣ? ସାରେ ଭୁଲ। 26ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ଆମେ ଧଇଲେ। ଯେଉଁ 26ଟା ଅକ୍ଷର ଧଇଲେ, ଇଏ 26ଟା ଅକ୍ଷର ଭିତରୁ ଯଦି ଆଜିକାଲି ଆମେ 26ଟା ଅକ୍ଷରକୁ ନ ଧରିବା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚଳିପାରିବା ନାହିଁ। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆପଣ ପଚାରିବେ ଇଏରେ ଏଜୁକେସନ୍, ଯେ ତାର ଯାହା କେଉଁଟା ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଗଲେ, ପିଲାଟି ପଢ଼ିଛି କେତେ? ବିରେ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍, ସିରେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଡିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆକୁ ଆପଣ ଧରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ନହେଲେ କେହି ଆଜ୍ଞା ଚଳିପାରିବେ କି? ଆଜ୍ଞା ଚଳିପାରିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ଆଉ 26ଟା ରୋଗ ଆସିଲା। ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ 6ଟା ରୋଗ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ସତ୍ୟବାବୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଅନେକ ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ସୁଟିଂ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଛାଡ଼ିଛୁ। ଯେଉଁଠିକି ବାଟ ନଥାଏ, ହିଡ଼ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଜଙ୍ଗଲ ବାଟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯାଇଛୁ। କାହ୍ନୁ ବାବା ଯାଆନ୍ତି, ବାଦଲ ନନା ଯାଆନ୍ତି ସବୁବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 26ଟା ରୋଗ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ, ଆପଣ ତ ବେଶୀ କହିବି ନାହିଁ, 26ଟାକ କହିବି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆପଣଙ୍କୁ 5-6ଟି ରୋଗ କଥା କହୁଛି। ଇଏରେ ଏଡ୍ସ, ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଔଷଧ ଅଛି? ଅଛି ସାରେ? ଆପଣ କବିରାଜଙ୍କ ପାଖ ଯାଆନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁ ଔଷଧ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ବିରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଆପଣଙ୍କର କମିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋପ ହୋଇପାରିବ କି? ନା। ଡାକ୍ତର ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସିରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇପାରିବ କି? ଡିରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଉଛି। ଏପରେ ଫ୍ୟାଲେରିଆ, ଇଏ ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେହି ସକାଶେ ଏକମାତ୍ର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଅସ୍ତ ରୋଗରୁ ଭଲ ହୋଇଯିବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବା କ'ଣ? ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପତିତ ପାବନ ପିମ୍ପଳି କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଶୁଣ୍ଠି, ଏ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ମରିଚ ତାକୁ କଲି ମୁଁ ପାଣ୍ଠି। ପତିତ ପାବନ ରୂପକ ପିମ୍ପଳି, କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଶୁଣ୍ଠି, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ମରିଚ। ଆଉ ଗୋଟି ଗୋଟି କହିଲା ବେଳକୁ, ଗୀତ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ଆଡ଼େ ସମୟ ନାହିଁ। କାହ୍ନୁ ଭାଇ କହିଲେ ତମେ ଯଦି ଏତେ ସମୟ କହିବ ଆଉ କହିବେ କିଏ? ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ୟାରି ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣ ଯିବେ, ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଔଷଧକୁ ଯଦି କରିକି ଆପଣ ଖାଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ତେଣୁ
ମୋଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବକ୍ତା ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବେ। ଏ ଅକିଞ୍ଚନ ଅଧମକୁ ଆପଣମାନେ ବିଦାୟ ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିବ ସତ୍ୟ ଭାଇ ମୋତେ ଡାକିବେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆସି କହିବି। ସେ ଫାଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର, ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟର୍ଥେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର, ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଚ୍ୟାନେଲର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୁରା ପ୍ରଥମରୁ କାଲିଠାରୁ କହିଛୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ପରିବାର। କାହିଁକି ନା ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପା ମା, ଆମେ ତା ପରିବାରର ସମସ୍ତେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜ ଯାହା କହିବେ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିବା। ଇଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଛେ ସିଏ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ବାପ ମା। ତେଣୁ ସତ୍ୟଭଞ୍ଜର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ମୁଁ ସତ୍ୟବାବୁକୁ କହୁଛି ଏମିତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଲେଖା ଏଇ ଯେ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟ କଥାଟି କହିଲେ ସତ୍ୟ ଭାଇ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଯିବେ। କାହିଁକିନା ଏ 1.5 ମାସ ତଳେ ସତ୍ୟ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। କହିଲେ ଭାଇ ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏ ସଂସ୍ଥାଟି ଏଇଠି କରିବା। ନା କେଉଁଠି କରିବା? 4 ଜାଗା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖିକି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାଟି କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ପଞ୍ଚସଖାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ନେହ ସଦାରୁ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ନ ହୁଅନ୍ତେ ଆମେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଏତେ ବାଟକୁ ଯାଇପାରନ୍ତୁ? କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ସକାଶେ ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିକି କଟକ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ନା। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅକିଞ୍ଚନ ଅଧମ ମୂର୍ଖ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। ମୋ ଠାରୁ ମୂର୍ଖ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା କହିଲେ ଆପଣମାନେ କେହି କିଛି ମନ ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଡ଼େ ହସ୍ତ କରି ଗୋଟିଏ ନିବେଦନ କରି କହୁଛି, ଆକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ହେବ। ଯେଉଁ ରାତି ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହୋଇକି ଦିନ ଅନିନ୍ଦ୍ରା ହୋଇକି ପୋଥି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ, ପଢ଼ିକିରି କିଛି ଘୋଷା ବଳଦ ଭଳିଆ ଘୋଷିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛୁ, ସେତିକି ଆମ ଜୀବନ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ହେବ। କ'ଣ କରିବେ ନା ବୃନ୍ଦାବତୀରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବେ, ହଁ ନା ନାହିଁ? ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ଟିକେ ସେବା କରିବେ। ଆଉ ବାପ ମା ମାନଙ୍କୁ କେହି ନେଇକି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସେବା କରିବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଗୋଟିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଆମ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଛି। ସେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଭଲ ଭଲ ଶୁଭ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ, ବିବାହ ବ୍ରତରେ ଗୋଟେ କେକ୍ କାଟୁଛେ, ଗୋଟେ ଦୀପ ଲିଭଉଛେ, ମହମବତୀଟା ଲିଭଉଛେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ, ଜନ୍ମଦିନ ମାନଙ୍କରେ କେହି କେକ୍ କାଟିବେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଇଏ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ, ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବାଣୀକି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଯାହା ଦୋଷ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା।